केही मते साहाय्य कर। मो गछ चारि पाखरे आवर्जना पड़िची। केही मते एठु नहीं जाओ, मते भारी कष्ट हेउची। माँ मते आजी बुलेबाकू नेब न? केते दिन हेलाणी मते बुलेबाकू नहीं न। स्कूल छुट्टी हेउ हेउ बुलिबाकू बाहरिला। आगो घर को चले, घरे केते काम पड़िची। आगो काम सारी तापरे बुलिबाकू जिबा। एमिति से माँ छुआ घर को जाउथिले। रास्ता रे से माने से टमाटो गछ को कांदिबार देखिले। ए कौन टमाटो गछ, तू एमिति कांदुचु काहेकि? कौन हेची तोर? मु एक असहाय टमाटो गछ। मो रास्ता कड़े जन्म हेची बोली केही मोर यत्न नेउ नाहंती। ए देखुन मो चारि पाखरे केते आवर्जना पड़िची। ए आवर्जना गदा पाई मु टिके भी हल्ली पारुनी। मते केही भी पानी दियंतिनी। टोपे पानी पाई मु केते कष्ट पाए, हेली केही भी मो आड़ को अनांतिनी। सतरे टमाटो गछ, तोर तो भारी कष्ट। चढ़ी तुमे मते निज सांगरे नहीं जाओ। हेठी एकुटिया रहिबाकू मते भल लागुनी। दिन को दिन मु सुखी सुखी जाउची। माँ ए टमाटो गछ भारी कष्ट रे अछि। चलो ना ताकू आम घर को नहीं जिबा। आम बगीचा रे तो अनेक जगह अछि। ए टमाटो गछ को आमे लगेई तार जतन लेबा। तू ठीक कहलु रे माँ, मु भी ए कथा भाबुथिली। टमाटो गछ तू एबे आम सांगरे चले, आमे सबुदिन तोर जतन नेबु। सेठी तोर किछि असुविधा हेबनी। तापरे सेमाने टमाटो गछ को नहीं तांका घर को गले, आउ निज अगणारे लगेई देले। मारे मु टमाटो गछ लगेई देली, जा पानी आनी ता मूଳରେ देबु। केते दिन परे मु पानी पाइली। कौन कहिकि जे मु तुमको धन्यवाद देबी? अरे ना ना, मते धन्यवाद देबाको पड़िबनी। आजिठू मु आउ मो झियो तोर बहु जतन नेबु। टमाटो गछ आजिठू आमे सांग। मु प्रतिदिन एठाकू आसीबी, आउ तो सह मिसी खेलिबी। एमिति किछि दिन बीती गला। टमाटो गछ धीरे धीरे बड़ हैला, ता गछरे भी फूल धरिला। एमिति देखि तो टमाटो गछ खूब खुशी हे गला। अरे वाह, मु केते सुंदर देखा जाउची। आजि मो गछरे फूल धरिची। किछि दिन परे मो गछरे फल फळिबो। सेते बेले मु आहुरी सुंदर देखा जिबी। अरे वाह टमाटो गछ, फूल पाई तो केते सुंदर देखा जाउछु। अरे र तुम पाखको आसनी। तुम पाखको आसिले मो फूल झड़ी जीव। एमिति काहे के कहूछु टमाटो गछ? मु तो पाखको गले तो फूल केमिति झड़ीबो? सो तू एकदम कथा कहनी। मु आज बहुत खुशी। मो खुशी एका ही उपभोग करिया चाहूची। तू ए बेठु चली जा। टमाटो गछर एपरी व्यवहार कुनीर मन दुख हो गला। से सेठारु चली गला। एमिति जेतिकी दिन बीतुतिला टमाटो गछ अहंकारी पालटी जाउतिला। किछि दिन परे टमाटो गछरे टमाटो फळिला। आजि मो जीवन सार्थक हैला। मु आज फलरे भर्ती। मते आज बहुत खुशी लागुची। मु आहुरी सुंदर हेई गली। माँ मते आज टमाटो खट्टा खाइबाको भारी इच्छा होची। मो पाई आज टमाटो खट्टा तैयारी कर दिया ना। अच्छा अच्छा माँ, मु एबे खट्टा करी देउची। अरे कौन घरे तो गोटे भी टमाटो नहीं। मु एबे केमिति खट्टा बनेबी? माँ मु आज सकाळे देखि आसीची। आम टमाटो गछरे ना अनेक टमाटो फळिची। तुमे सेथिरु किछि टमाटो आनी खट्टा बनाओ। तू सत कहूचु आम टमाटो गछरे फळ हेइची। मु एबे किछि टमाटो आनी तो पई खट्टा तयारी करि देउची। ए रहि जाओ, मो टमाटो रे जमा हाथ दियनी। अरे टमाटो गछ, मो झियो आज टमाटो खट्टा खाइबाको भारी इच्छा करिची। मु तोठु दुईटी टमाटो नेबाको आसीची। ना मु तुमको मो टमाटो देबिनी। तुमे मोठो टमाटो नेले मो टमाटो कमी जीव। मु असुंदर देखा जीबी। जाओ जाओ, मु तुमको मो टमाटो देई परिबिनी। तू ए कोन कहूचु? तो गछरे फल फळिला बोली तू एते अहंकारी पालटी गलु टमाटो गछ? भूली जानी तू आज एते भलरे अछु मो पाई। मु जदी से दिन से आवर्जना कदारु तते न आनी थांती, तू केबे भी एते भल बड़ी पारि न थांतु। की तो गछरे एते फल भी फळि न थांता। मते आनी मोर जत्न नेलो बोली कोन मते किनी नेइछ? मु तुमको मो टमाटो देई परिबिनी। जाओ चली जाओ एठू। एबे मो फलरे भर्ती। मते आउ कहार भी साहाय्य दरकार नाही।
ପରିଶ୍ରମ କରି ତୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଆଜି ମତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣେଇଲୁ ଟମାଟୋ ଗଛ। ମନେ ରଖ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ତୁ ଏହାର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତୋ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁନି। ହଁ ଯା ଯା, କହିଲା କଣ ନା ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ, ନିଜେ ତ ଫଳ ଦେଇ ପାରିବୁନି। ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ମୋ ଟମାଟୋର କ୍ଷତି କରିବିନି। ସାରା ଜୀବନ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ଏମିତି ଟମାଟୋ ଗଛ ପ୍ରତିଦିନ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ କି ତାର ଝିଅ କେହି ବି ଟମାଟୋ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏ କଣ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୋର ତ ସବୁ ଟମାଟୋ ପାଚି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଏମିତି ମୋ ଟମାଟୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସବୁ ଟମାଟୋରେ ପୋକ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଚଢ଼େଇ। ଚଢ଼େଇ, ଏ କ'ଣ କେହି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବୁଝିଗଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ସେ ଆଉ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ସେଦିନ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲି? ଟମାଟୋ ଗଛ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତା କାନ୍ଦ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସବୁ ଟମାଟୋ ପଚିଗଲା। ପଚା ଟମାଟୋରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲେ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ଟମାଟୋ ଗଛ ମରିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଜମିରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ଜମିରେ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବଜାରରେ ଏବେ ଫୁଲକୋବିର ଚାହିଦା ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରିବି। ଭଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବା ଚାଷ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଫଳ ଚାଷ କରିଛି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 2 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଅନାଥ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲା। ତା ଜମିରେ ସେ ଚାଷ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ତାପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ଜମିରେ ଫୁଲକୋବିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରରୁ କିଛି ଉର୍ବର ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ କିଣି ଆଣେ। ଏହି ସମୟରେ ତ ଉର୍ବର ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ବେଶୀ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ଫସଲ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ବଜାରରୁ କିଛି ଉର୍ବର ସାର କିଣି ଆଣି ନିଜ ଜମିରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ସାର ଦିଆ କାମ ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ଜମିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦିଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଚାରା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲା। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତା ଫସଲର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୁଲକୋବିର ଚାରା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ଫୁଲକୋବି ଫଳିଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ଫୁଲକୋବି ଫସଲ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ମୋ ଫୁଲକୋବି ଫସଲରେ ପୋକ ଲାଗିବନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଫୁଲକୋବିରେ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବି। ସେମିତିରେ ମୋ ଫୁଲକୋବି ଫସଲ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ତା ଜମିରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି କଥା କହିଲା। ଓହୋ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପରିବା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି। ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ କେତେ ଧଳା। କାହିଁକି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି? କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଫୁଲକୋବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା। ଚଢ଼େଇର ଫୁଲକୋବି ଜମି ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇର ଜମି ଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିଲା। ଫୁଲକୋବିର ଏ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା, ଏଇ ଫୁଲକୋବି, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି କରୁଛୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? କେବଳ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲକୋବି ଖାଇବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲକୋବି ଯେତିକି ଦରକାର ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପରିବା ବି ସେତିକି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। କିଏ ରେ? କିଏ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲା? ଓ, କଳା ବାଇଗଣ, ତୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛୁ? କଳା ଚେପା ବାଇଗଣ, छी, ତୁ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର। ଚାଲି ଆସିଲୁ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଫୁଲକୋବି, ତୋର ଏତେ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ
तू जेमिति गोटे परिबा मु भी सेमिति गोटे परिबा समस्ते तते खाइले जेमिति विटामिन पाती अन्य परिबा को खाइले सेमिति विटामिन पाती बुझिलु। तू एते आउ फुलेई हेनी। एई कळा बैगण चुप कर कहूची। एमिति कौन विटामिन अछि कि तो पाखरे? आमे सब फूलकोबी अन्य सब परिबांक ठारू अनेक सुंदर। आम पाखरे बेसी विटामिन अछि। फूलकोबी भारी स्वादिष्ट सेथिपाई तो समस्ते आमको खाती। तो कथा शुणिकी मते भारी हस लागुची। एमिति मूर्खंक परी कथा काहेकि कहूचु? प्रत्येक परिबारे किछि अलग अलग विटामिन थाए। केवल फूलकोबी खाइदेले देह को शक्ति मिलेनी। सबु प्रकारर परिबा खाइले ही देह को सठिक शक्ति मिलिथाए। एई कला बैगण आउ बेसी जुक्ति करनी। एतिकी मने रख सबु परिबाठु फूलकोबी रे बेसी विटामिन थाए। आमे देखिबाको जेमिति सुंदर खाइबाको भी सेतिकी स्वादिष्ट। हेले तते खाइले जहा न खाइले सेया ना तोर चेहरा अछि आ ना तोर स्वाद अछि। निज रूपर अहंकार पाई तोर बुद्धि भी लोप पाई गलानी। जदि खाली फूलकोबी खाइकी समस्ते शक्ति पाई जाते चाषी माने अन्य परिबा चाष करते नाही। तो भली गोटे कला चेपा बैगण सह कथा हेबाकु मोर जमा भी इच्छा नाही। आम जमी को चाहिकी देखे धड़ा बादल परी आमे केते सुंदर देखा जाउचु। तो भली गोटे कला चेपा कंटा बैगण को भगवान काहेकि बनिचंती के जानी। तते देखिबाकु भी मते घृणा लागुची। फूलकोबी सामान्य गोटे परिबा हेई एते अहंकार करिबा भल नुह। काहेकि ना थरे परिबा पची गले सबु शेष। सीधा सीधा कह मु एते सुंदर बोली तू सही पारुनु। मु सुंदर बोली मु गर्व करूची। तू चाहिले भी मो भली सुंदर हेई पारिबुनी। एमिति प्रत्येक दिन फूलकोबी निज रूप को नेई भारी गर्व करुथिला। आउ बैगण को अनेक कथा कही ताकू अपमान देउथिला। किछि दिन परे चढ़ी निज जमी को बुलिबा पई आसिला। देह खराब थिबारु मो जमी को आसी पारु नथिली। एबे देखुची मो जमीर सब फूलकोबी अनेक बड़ हेई गलेनी। एईटा कीटनाशक स्प्रे करिया पई सठिक समय जाए। एबे जमी रे स्प्रे करि दिए। काली फूलकोबी तोली बाजार को नहीं जीबी। चढ़ई घर को जाई स्प्रे नहीं आसिला। से जेमिति ता जमी पाखक गला बड़ फूलकोबी भीषण रागी गला। ए चढ़ई रही जा सेठी मो ऊपर जमा भी से गंधिया स्प्रे पकानी कहूची। तू कौन स्प्रे पकई मो सुंदरता नष्ट करने को चाहूचु? ए सब तो कौन कहूचु फूलकोबी? मु तो निजे अनेक परिश्रम करी तते बड़ करिची। मु काहेकि तो सुंदरता नष्ट करिबी? एईटा पोक मारिबा स्प्रे। एई स्प्रे कले तमे सब फूलकोबी पोक मानक पाखरु रक्षा पाइबो। दरकार नाही तोर से गंधिया स्प्रे। आमे बहुत सुंदर केही पोक आमर किछि क्षति करि पारिबेनी। तू चली जा एठू आ दिने एठाकु आसीबुनी। सामान्य गोटे परिबा हेई तू एते अहंकार करूचु। मते मो जमीरु ही चली जिबाकू कहूचु। भूली जानी मु तते जत्न करी चाष करिछि बोली आज तू ए पृथ्वीर आलु देखि पारुचु। बुझिलु? जत्न करी चाष करिछु बोली तू कोन हमर मालिकाणी हेई जाइचु। जा चली जा एठू दरकार नाही तोर दया। हे भगवान एते परिश्रम करी फूलकोबी चाष करिथिली कोन एई दिन देखिबा पई। मु मो जमी रे एते परिबा चाष करिछि हेले तो भली अहंकारी परिबा मु केबे देखि नथिली। मु चली जाउची। देखिबु जेते बेले पोक माने तो ऊपर आक्रमण करिवे तो पछी सढ़ी मरिबु। जा जा तो भली गोटे सामान्य चढ़ीर कथारे मोर किछि भी फरक पड़िबनी। मु सबुठारु सुंदर। मो सुंदरता केबे नष्ट हेबनी। फूलकोबीर ए कथारे चढ़ी रागी जाई निज घर को चली गला। दिने जंगल रे हठात वर्षा हैला। वर्षा छाड़ी जिबा परे सब फूलकोबी रे पोक लागी गले। पोक मानक पाई धीरे धीरे फूलकोबी पचिबा आरंभ कला। ओह भारी कष्ट हेउची। मते पोक माने खाई देउचंती। दया करी मते के सहाय्य करो। ए जंत्रणा मु सही पारुनी। ठीक हेची तते फूलकोबी। से दिन तो मालिकाणी कीटनाशक स्प्रे करबा पई आसीथिला। हेले तू निज रूपर अहंकार देखैलु। एबे तते बंचेबा पई केही भी आसीबेनी। परिबा हेई एते अहंकार करिबा भल नुह। देखिलु तो तोर अवस्था कौन हैला। तू एबे पची पची मोर। हाँ ठीक कथा। निज रूप को नहीं अहंकार करिबा भल नुह। आज मते मो भूल रो शास्ति मिलुची।
एमिति कष्ट पाई पाई शेषरे बड़ फूलकोबी सह अन्य सब फूलकोबी पची सड़ी गले। चढ़ई निज घर पछपटे किछि स्ट्रॉबेरी चाष करिथिला। सब स्ट्रॉबेरी गछ भितरु गोटे स्ट्रॉबेरी गछ बहुत बड़ थिला। सेई बड़ स्ट्रॉबेरी गछरे दुईटी बड़ बड़ स्ट्रॉबेरी झुलिथिला। गोटे थिला कंचा स्ट्रॉबेरी आउ गोटे थिला पाचिला स्ट्रॉबेरी। आज मु बहुत खुशी, मो देहर रंग लाल हो जाइछि। मो केते सुंदर देखा जाउछि। मो देहरु केते बढ़िया बास्ना बाहरुछि। समस्ते मते देखिले मोर प्रशंसा करिबे। मु समस्तंकर प्रिय हो गली। कि रे सबुज स्ट्रॉबेरी, तू ए जाई पाचिनु? तू सेमिति कंचा हेकी रही गलु। अन्य मानक पाखरे तोर किछि मूल्य नाही। एते अहंकार भल नुह सांग। तू बधे भूली जाउछु आमे गोटे गछर फल। किछि दिन तळे तो रंग भी मो परी सबुज थिला। तू टिके आग पाची गलु, सेथिपाई तो रंग लाल हो गला। किछि दिन परे मो रंग भी तो परी लाल हो जिवो। एई छोट कथा पाई एमिति अहंकार काहेकि करूछु कहिलु? हाँ हाँ मु बुझी गली। तू मते हिंसा करूछु बोली एमिति कहूछु। मु तोठु आग सुंदर हो गली। ए रास्ता रे जो चढ़े जाउचंती से माने मते देखि मोर प्रशंसा करूचंती। हेले केही भी तते देखु नाहंती कि तोर प्रशंसा करू नाहंती। सेथिपाई तो मनरे ईर्षा हेउची ना। कंचा स्ट्रॉबेरी आ पाचिला स्ट्रॉबेरी जेतेबेले एमिति कथा हेउथिले सेही समय रे स्ट्रॉबेरी चाष करितबा चढ़ई सेठाको आसिला। ताकू देखि पाचिला स्ट्रॉबेरी कहिला, एई तो आम मालिकाणी आसी गले। चल तांको पचारिबा से आम दुई जनक भितरु काहाकू बेसी भल पांती। अच्छा मालिकाणी ठीके कहंतु तो, आम दुई स्ट्रॉबेरी के भितरु को स्ट्रॉबेरी को तमे बेसी भल पाओ? आम दुई जनक भितरु किए तुमको बेसी सुंदर लागुची कहिला? मु तम दुई जनकू चाष करिची। मो पई तमे दुई जन समान। तमे दुई जन ही बहुत सुंदर लागुच। ना ना एमिति हेई परिबनी। दुई जन जाक एका संगरे सुंदर केमिति लागिबो? बुझी गली। तुमे कंचा स्ट्रॉबेरी रो मन रखिया पई एमिति मिछ कहउच ना। ना ना मो काहाको भी खुशी करिया पई एकथा कहिनी। मु जहा भी कहिची ता ठीक कहिची। केमिति ठीक कहउच? मु कंचा स्ट्रॉबेरी ठारो भी बेसी सुंदर देखा जाउची। ता जानिबी तुमे कंचा स्ट्रॉबेरी को सुंदर कहउच। एइठो जणा गला तुमे केते मिछुआ। आरे सांग कंचा स्ट्रॉबेरी मालिकाणीक सह काहेकि झगड़ा करूचु कहिलु? ए चुप, मते तू तोर सांग कहिबुनी बुझिलु। मालिकाणी तोर टिके प्रशंसा करिदेले तो सेथिपाई तोर मुह बढ़िगला। दिन आसीबो तू जानिबु मु तोठु केते सुंदर। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने चढ़ेर दुई छुआ स्ट्रॉबेरी गछ पाखरे आसी झगड़ा करुथिले। एई तते केते थर कहिबी, माँ जेतेबेले भी चॉकलेट देबे मु अधिका निबी काहेकि ना मु बड़। माँ तोठु बेसी मते भल पांती। हाँ तू बड़ हेई पारु हेले माँ तो परी मते भी भल पांती। सेथिपाई माँ जहा भी देबे आमे समान भाग करी नेबा। एई तमे दुई जन झगड़ा बंद कर। माँ केबे भी दुई छुआंक भितरु गोटे छुआ को अधिक भल पाएनी। से तार दुई छुआ को ही समान भल पाए। तमे दुई छुआ तम माँ पाखरे मूल्यवान। सेथिपाई तम माँ जहा भी दिए समान भाग करी खाओ। ना ना तमे दुई जन ए कंचा स्ट्रॉबेरी रो कथा सुननी। दुई जन को समान भाबरे केही भी भल पांतिनी। तम माँ तम दुई जनक भितरु जन को बेसी भल पाउथिबे। ना ना ए लाल स्ट्रॉबेरी रो कथा सुनी तमे माने पुणी झगड़ा करनी। बड़ हेउ किंबा सान माँ तार दुई छुआंक समान भल पाए। जदि जानिबाकू चाहुच परीक्षा करिनियो। आमे केमिति परीक्षा करिबु? काली तमे माने किछि काम न करी सोई रहिबो। तापरे तमे माने जानि पारिबो तम माँ काहाकू बेसी भल पाए। परदिन सकाळे दुई चढ़ी छुआ सोई रहिले। सेमाने बिछणारु उठिलेनी। किछि समय परे तांक माँ सेठाकू आसी कहिला, कि रे आज तमे दुई जण एते समय जाई सोई रहिच? मो सांगरी खाइबा खोजिबाकू जीवनी कि? माँ मते आज जम्मा भी भल लागुनी। भारी दुर्बल लागुची। मु आज कुआडी भी जाई पारिबिनी। माँ मो देह भी आज भल नाही। मु भी कुआडी जाई पारिबिनी। अच्छा हौ आज तमे दुई जण आराम कर। कौन खाइबा कुह, मु तम मन पसंदर खाइबा आनी देबी। दुई छुआंकर देह खराब कथा जानी माँ चढ़ेटी बहुत दुखी थिला। किछि समय परे से तार दुई छुआंक पई मन पसंदर खाइबा आनी देला। एमिति से दुई छुआ जानिगले तांक माँ दुई जन को समान भाबरे भल पाए। परदिन सेमाने पुणी थरी स्ट्रॉबेरी गछ पाखु गले। कंचा स्ट्रॉबेरी तुमे ठीक कहूतिल। माँ आम दुई जन को समान भल पांती।
ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ଯାହାର ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଦେଖ। କିଏ କହିଲା କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ। ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ତୋ ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। କିଏ ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁନ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିଗଲି। ସୁନ୍ଦରତାରେ ତୁ ମତେ ହରେଇ ପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲାକି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିନେଉଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି କରୁନି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଏଇ ତତେ କେତେଥର କହିବି, ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମତେ ଆଉ ଦିନେ ବି ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି। ଦୁଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚିଲ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଖି ସେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା କେତେ ବଡ଼! ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଆକୁ ପାଳି ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଇନି। ଚିଲ ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ଏ ଚିଲ ଛୁଆ କହୁଛି ମତେ ଖାଇଦେବ। ମତେ ରକ୍ଷା କର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମୋ ଆଗରୁ ତୁ ପାଚିଥିଲୁ ବୋଲି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ହସିବିନି କି ତୋର ମଜା ଉଡ଼େଇବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଦିନେ ଦିନେ ତୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ହେବ। କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଚିଲ ଛୁଆ ସେ ଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଦଳୀ ଗଛ। ଚିଲ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଦୁଇ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିଁ ମୋ ଦୁଇ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଇ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ମୁଁ ସେସବୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି ଆଉ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଦଳୀ ଗଛ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ପାଣି ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ମତେ ଭାରି ସତେଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଅନେକ ଦିନରୁ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭଲରେ ବଢ଼ିବେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘର ମରାମତି କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଅଚାନକ କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା। ତମେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମୋଠୁ କିଛି ଡାଳ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କଦଳୀ ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିନେବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଆମ୍ବ ଗଛ? ତୁମେ ଆମକୁ ଡାଳ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଆମକୁ ପତ୍ର ଦେବ? ହଁ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଡାଳ ପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କଲେ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଗଛ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଆମ୍ବ ଧରିଛି। ମାଲିକାଣୀ ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଖାଲି ମୋ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୋ ଗଛରେ ବି ଭଲ ଫଳ ଫଳିଛି। ସେତେବେଳେ ଚିଲ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏତେ ଫଳ ଦେଖି ତ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ଫଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆହୁରି ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବି। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ମୁଁ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବି। ଏମିତି ଚିଲ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା। ଦିନେ ଦୁଇଟି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖି ଆସିଛି, ଚିଲ ଦିଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ରହିଯାଅ, ମୋ ମାଲିକାଣୀ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫଳ ନେବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ଫଳ ରାଜା ଆମ୍ବ, ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆମେ ତ କେବଳ ତୁମ ଫଳ ଚାଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କଣ କହିଲ ତମେ ମାନେ? ମୁଁ ଫଳ ରାଜା? ଏକଥା କଣ ସତ?
ହଁ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଫଳର ରାଜା କୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତୁମ ଫଳ ଚାଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତୁମ ଆମ୍ବ ମିଠା କି ନୁହଁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଓ ଏମିତି କଥା। ମୋ ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା। ନିଅ ନିଅ, ମୋଠୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଖ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମ ଆମ୍ବ ଭାରି ମିଠା। ସତରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଫଳ ରାଜା। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଆମ୍ବ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଫଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଫଳର ରାଜା। ଏସବୁ ଶୁଣି ତ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ଫଳ ରାଜା। ହା ହା ହା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ତରତର ହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଟିକେ ରହ, ବହୁ ଦିନରୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଶୁଣ ପାରା, ଆଗରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଧନୀ ଚଳି ସହ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ବି ଧନୀ, ହେଲେ ତୁ ସେମିତି ଗରିବ ହେଇ ଏଯାଏଁ ରହିଛୁ। ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଧନୀ ଗରିବ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି, ବୁଝିଲୁ? କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ? କୌଣସି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲି ନା, ମୁଁ ତୋର ଆଉ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ତ ଯାହା କହିଲେ ତା ତ ଏକଦମ ଠିକ। ମୁଁ ହେଉଛି ଫଳ ରାଜା। ବଜାରରେ ମୋର କେତେ ଦାମ। ମାଲିକାଣୀ ବି ମୋର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ ସାମାନ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜାଣିବେ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ମତେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋର କଣ ହେଇଛି। ତୁ ଏତେ ବଦଳି ଗଲୁ କେମିତି? ମୋ ସହ ତୁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ କଥା ହେଉନୁ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ରାଜା ହେଇ ତୋ ଭଳି ଏକ ଶସ୍ତା ଗଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ଦାମ କମିଯିବ। ତୁ ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋ ସହ କଥା ହେବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ନିଜକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ତୁ ଆଜି ମତେ ଶସ୍ତା କହୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ମୁଁ ତୋର କାମରେ ଆସିବି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ମୋ କାମରେ ଆସିବ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଦେହରେ ତ ବଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁ ଆଗ ଢଳି ପଡିବୁ। ବଜାରରେ ମୋର କେତେ ଦାମ ଜାଣିଛୁ? ତତେ କହିକି ବି କଣ ଲାଭ? ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ପରେ ଚିଲ ତା ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ବରେ ବଉଳ ଧରିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ମହୁମାଛି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଗଛଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଏଇଠି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବା। ନା ନା, ଜମା ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ତମ ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶୋଇପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମହୁମାଛି ରାଣୀ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିପାରିବ। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ମହୁମାଛି ଦଳ କଦଳୀ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଧରିଛି। ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ଦଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ସବୁ ବଉଳ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଫଳିଲାନି। ସେପଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହେଲା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ରଖି କଣ ଲାଭ? ଗୋଟେ ବି ତ ଫଳ ଦେଉନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିଦିଏ। ଏସବୁ ମୋ ସହ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି। କେହି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମହୁମାଛି ରାଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଚିଲ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମହୁମାଛି ମାନେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଚିଲ ଭୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆଉ ନ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅହଙ୍କାର କରି ମୁଁ ଚରମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ।
गोटे प्रकृत सांग ही विपद समय साहाय्य करे। तू मोर प्रकृत सांग। मु मो सांग को फेरी पाई आज अनेक खुशी। एबे आमे पूर्व भली समस्त को साहाय्य करिबा। तापरे कदली गछ आ आंब गछ सांग हेई गले। किछि दिन परे आंब गछरे भी फल फळिला। ए सब देखि चिल ताकू आउ काटिलानी। पूर्व भली दुई सांग मिलिमिशि खुशी रे रहिले। अरे अरे मो घर बाहर कौन एते मैला पड़ी। मु एबे मो घर चारि पाखक परिष्कार करिथिली, ताहले एते मैला आसिला कोठू? निश्चय एसबु से काउर काम। मु आज ताको छाड़ीबिनी। काऊ ए काऊ बदमाश शीघ्र बाहर को आसे। कौन हैला तुम घर बाहर एमिति कुकुरंक परी भुकुचु काहीकि? तू जानी शुणी मो घर बाहर मलिया पकेचु आ मु कहबाकू आसिलारू मते कुकुर कहूचु? बादुड़ी मुही कोठिकार? एई एई मुआ संभाली कथा कह। मोर तो किछि काम नहीं। तोर से अपरिष्कार बाहरी मु मो मूल्यवान मैला पकेते जीबी। तू अपरिष्कार? तोर ए अपरिष्कार घरे छिड़ा हेबाकू भी मते इच्छा होउनी। तू मो घर कथा कौन कहूचु? तो चेहरा एते अपरिष्कार जे मते देखिले ही बांती लागुची। तो देहरु की दुर्गंध बाहरुची। छी छी पळा मो सामनारू, नहले तो मोर बांती ही जीव। कौन हैला तोर एते साहस? मते अपमान देलु? मो घर बाहरी मलिया पकेई एबे मते अपमान देउचु? देख एबे मो दस कौन करूची। चढ़ई रागी जाई ता घर बाहर पड़िथिबा सब मैला आनी काउर मुंडरे ढाली देला। छी छी तू ए कौन कलु? मो मुंडरे मैला ढाली देलु? आज मु तते छाड़ीबिनी। आस आस मु भी तते डरिकी रहिनी। एमिति से दुई जण दुईटी लाठी धरी खूब जोरे लड़ाई कले। तांकर पाटितुंड शुणी जंगलर अन्य चढ़ई माने सेठाକୁ आसिले। से माने काऊ आउ चढ़ई को बुझेई तांको झगड़ा बंद कले आउ निज निज घर को पठेई देले। एमिति से दिन बीतीगला। परदिन सकाळे मामा भारी भोक लागुची, किछि खाइबाकू दियो। मारे तू बाहर खेलुथा, मु रोषेई कला परे तते डाकी देबी। ठीक अछि माँ, मु जाउची बाहर बॉल खेलुची। खाइबा हेले मते डाकी देबो। अरे चिक्की तुम मो बॉल काहेकि नेलु? मते मो बॉल दे, नहले मो माँ को सब कथा कहि देबी। तो बॉल आसी मो घरे पड़िची। आजिठु ए बॉल मोर। मु तते आउ ए बॉल देबिनी। एबे मु ए बॉल संगरे खेलिबी। एमिति कही काउछुआ बॉल नहीं घर भीतर को चली गला। बड़ मानक झगड़ा देखी सान पिला माने भी झगड़ा करुथिले। एसबु दूररु गोटे परी देखुथिला। से मनरे चिंता कला, आरे मु ए कौन देखुची? बड़ मानक झगड़ा पाई छोट पिला माने भी झगड़ा शिखी गलेनी। एहा जमा भी ठीक कथा नुह। एबे मते किछि करिबाकू पड़िबो, जेमिति एमाने झगड़ा न करी मिलिमिशि रहिबे। एमिति कही परी सेठारु चली गला। परदिन सकाळे से चढ़ई आउ काउ घर को गला। घरे किए अछ? बाहर को आस, मते टिके साहाय्य कर। किए तुमे? आमे तो तुमको आगरु ए जंगल रे देखिनु। मु जणे परी, मु दूर पर्वतरु आसीची। कौन हैला? तुमे जणे परी? कुह कुह परी, तुमको कौन साहाय्य दरकार? मु तुमको साहाय्य करिबी। से चढ़ई को साहाय्य मागी निज समय नष्ट करनी। कौन पाई परी, तुमे से काउर कथा सुननी। मते कुह परी, मु तुमको केमिति साहाय्य करिबी? तमे दुई जण आग झगड़ा बंद कर। मु तम मानकु किछि कहिबाकू आसीची। मो पाखरे गोटे केक घर अछि। मु से केक घर तम दुई जनक भितरु जणकु देबी। से केक घरे तमे सबुदिन केक पाइब आउ मन भरी केक खाई पारिब। सतरी परी, तुमे आमको केक घर देब? तेबे परी कुह आमे कौन करिबु? केक घर पाई तो मु किछि भी करि पारिबी। तमे दुई जण निज निज जमी रे आलू चाष कर। जे भी अधिक आलू चाष करिब मु ताकू से केक घर देबी। ओ एई कथा परी, मो जमी चढ़ई जमीठी भी बड़। आमे जदि आलू चाष करिबु मोर अधिक आलू बाहरिब। जीतिबी त मु। परी तुमे मते एबे ही से केक घर देई दियो। ना, एमिति मु काहाको केक घर देबिनी।
ତମେ ମାନେ ଆଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅ, ତାପରେ ଯେ ଜିତିବ ମୁଁ ତାକୁ କେକ୍ ଘର ଦେବି। ତମେ ମାନେ ଏବେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ତାପରେ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାରା ବାହାରିଲା। ଦିନେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଜମି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ଏଇ କଣ, ଚଢ଼େଇ ଜମି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାର କେତେ ଭଲ ଚାରା ଗଛ ବାହାରିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ କେମିତି ହରେଇବ ମନେ ମନେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ଆରେ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ? ହଁ, ମତେ କିଛି ଏମିତି ଔଷଧ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଥିବା ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି। ଏଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଔଷଧ ବୋତଲକୁ ନିଅ। ଏଇ ଔଷଧ ବୋତଲକୁ ସେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଥିବା ଜମିରେ ଢାଳି ଦେବ। ଚାଷ ହେଇଥିବା ସବୁ ଆଳୁ ଭିତରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାହାର ପଟୁ ସେ ଆଳୁ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ହେଲେ ଭିତରଟା ସଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଔଷଧ ଅଛି ଯୋଉ ଔଷଧ ଦେଲେ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିବା ଆଳୁ 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ନିଜ ଜମିରେ ଢାଳିଦେବ। ତୁମ ଆଳୁ 2 ଗୁଣା ବଢିଯିବ। କାଉ ଖୁସି ମନରେ ସେ 2 ଔଷଧ ବୋତଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ଚିକି, ଉଠ ମା, ଆସ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବିନି, ମତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ, ଉଠ କହିଲି ନା। ଚାଲ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାମ ସରିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ। ମା ଚିକି, ଏଇ 2 ବୋତଲକୁ ନେ। ଏଇ ଲାଲ ବୋତଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଢାଳି ଦେବୁ, ଆଉ ଏ ହଳଦିଆ ବୋତଲକୁ ଆମ ଜମିରେ ଢାଳି ଦେବୁ। ତୁ ଏବେ ଯା, ମୁଁ ଏଠି ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିବୁ। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ରାତି ଅଧରେ ଏଠାକୁ ଆଣିଲ, ସକାଳେ ବି ତ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଏ 2 ବୋତଲରେ କଣ ଅଛି? ସେ କଥା ଜାଣିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କର। କେହି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯା, ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଆସେ। ମା, ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି ଜମିରେ କୋଉ ବୋତଲ ଢାଳିବାକୁ କହିଥିଲେ? ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ହଳଦିଆ ବୋତଲ କଥା କହିଥିବେ। ମତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆମ ଜମିରେ ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଢାଳିବି। କିରି, ବୋତଲ ସବୁ ଢାଳିଦେଲୁ? ହଁ ମା, ତୁମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି। ମୋ ସୁନା ଝିଅ, ଆସ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କାଉ ଆଳୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଆରେ କଣ, ମୋ ଜମିରୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ତା ମାନେ କଣ ସେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ମତେ ଠକିଦେଲା? ଆରେ କଣ, ଏ କେମିତିକା ଚମତ୍କାର! ଆଳୁ କଣ ତଳେ ନ ଫଳି ଗଛ ଉପରେ ଫଳିଛି। ମା କୁନି, ଆସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ତୋଳିବା, ପରି ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମା, ତୋର ଏ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କିଏ କଲା? ମା, ସେ ଚିକି କହୁଥିଲା ତୁମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରିଯିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମତେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏମିତି ଝଗଡା କାହିଁକି କରୁଛ? ମା, ତୁମେ ଆଉ କାଉ ଆଣ୍ଟି ବି ତ ଝଗଡା କର, ଆମେ ଝଗଡା କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆରେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କାଉ ଆଉ ମୋ ଝଗଡା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆସିଗଲ ତମେ ମାନେ, ଦେଖିବା କାହାର କେତେ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ପରି, ମୋ ଜମିରୁ 5 ବସ୍ତା ଆଳୁ ବାହାରିଛି। ପରି, ମୋର 7 ବସ୍ତା ଆଳୁ ହେଇଛି। ଏ କଣ, ତୋ ଜମି ମୋ ଜମିଠୁ ବି ସାନ, ତାହେଲେ ତୋର 7 ବସ୍ତା ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ତା ମାନେ କଣ ଚିକି, ତୁ କୋଉ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ଢାଳିଲୁ? ମା, ତୁମେ ମତେ କୋଉ ରଙ୍ଗ କଥା କହିଥିଲ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଜମିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଢାଳିଥିଲି, ଆଉ ଆମ ଜମିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୋତଲକୁ ଢାଳିଥିଲି। ଆରେ ଆରେ, ତୁ କଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ?
ତମେ ମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କାଉ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରି। ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। କାଉ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିଗଲି। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବାନି। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତା ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତମେ ମାନେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଏବେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏଇ ନିଅ କେକ୍ ଘର। ଏଇ କେକ୍ ଘରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି କେକ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଗଛ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାମୁ ଗଛ। ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଦୁଇ ଗଛରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଛି। ତୋ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଆଉ ମୋ ଗଛରେ କଳା ଜାମୁ। ଏବେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରିବା। ଏମିତି ଖୁସି ହଉଛୁ ଯେମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତୋର ସେ କଳା ଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ମୋ ମିଠା ଆମ୍ବକୁ ହିଁ ଖାଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ଆମ୍ବ ଛାଡ଼ି ତୋର ସେ କଳା କଷା ଜାମୁକୁ କେହି ଖାଇବେନି। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ? ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ତା ବୋଲି ତୁ ମୋ କଳା ଜାମୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିବୁ? ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ। ମତେ ଏମିତି ଛୋଟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? କହିବି, ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି। ତୋ ପରି ଏକ କଳା ଜାମୁ ଗଛ ମୋ ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁକି ବାହାରିଲା କେଜାଣି? ତତେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ କି? ଆମ୍ବ ଗଛର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଜାମୁ ଗଛର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ଯୁକ୍ତି କଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାଃ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟି ତାର ସବୁ କାଠ ନେବି। ରହିଯା କାଠୁରିଆ କାଉ, ମତେ ଜମା ବି କାଟନି। ମୁଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଯଦି ଗଛ କାଟିବୁ ତୁ ସେ ଜାମୁ ଗଛକୁ କାଟି। ସେ ଗଛରେ କଳା ଜାମୁ ଫଳିଛି। କେହି ବି କଳା ଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତୁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ତାର କାଠ ଘରକୁ ନେଇଯା। ମୋ ପରି ଯଦି ଏତେ ଉପକାରୀ ଗଛକୁ କାଟିବୁ ପରେ ପସ୍ତେଇବୁ। ଆମ୍ବ ଗଛର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କାଉ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତତେ କାଟିଦେଲେ ଆମେ ମିଠା ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ଆଜି ମୁଁ ସେ ଜାମୁ ଗଛକୁ ହିଁ କାଟିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଜାମୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାଠୁରିଆକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ବୁଝେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଜାମୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲି। କାଠୁରିଆ ସେ ଜାମୁ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ହେବି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକମାତ୍ର ଫଳ ଗଛ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଫଳକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରିପାରିବି। ଜାମୁ ଗଛ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟି ପାରିଲିନି ତା ଫଳ ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କାଟିବି। ତୁ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ତତେ କାଟି ତୋ କାଠରେ ମୁଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବି। ନା ନା କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ମତେ କାଟନି। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତତେ ମିଛ କହିଲା। ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବଜାରରେ ବି ଜାମୁକୋଳିର ଚାହିଦା ଅଧିକ। କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋର ସବୁ ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କର। ତୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ତଥାପି ମତେ କାଟନି। ଆରେ ସତରେ ତ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥାଟେ କହିଲୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ତୋର ସବୁ ଜାମୁପାଳି ବଜାରକୁ ନେଇଯିବି। ନା ନା କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ମୋ ଫଳ ନେଇନି। ଆଜି ମୋର ସବୁ ଜାମୁକୋଳି ପାଚିନି। କାଲି ମୋର ସବୁ ଜାମୁକୋଳି ପାଚିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଆସି ମୋର ସବୁ ଜାମୁ ନେଇପାରିବୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଆସି ତୋର ସବୁ ଜାମୁପାଳି ନେଇଯିବି। କାଲି କିଛି ଚାଲାକି କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାଟିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଠୁରିଆ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାବିଲା, ବଦମାସ କାଉ ଜାମୁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ନ କାଟି ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଧେତ୍, ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ ଏ ଜାମୁ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତାର କ୍ଷତି କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଆମ୍ବ ଗଛର ଏପରି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପାରା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ମତେ ତମ ଗଛର ଦୁଇଟି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି।
ଏଇ ତ ମତେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଜାମୁ ଗଛର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତତେ ଆମ୍ବ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ମୋର ଏକ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କରିବୁ ଆମ୍ବ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ତୁ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ପାଇବୁନି। ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଆମ୍ବ ଗଛ। ଭୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଦୟାକରି ମତେ ତୁମ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ, ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଏଇ ଜାମୁ ଗଛ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ତୁ ଏକ ଝୁଡ଼ି ଆଣି ତାର ସବୁ ଜାମୁପାଳି ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ଏକ ଗୋପନ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବୁ। ବାସ୍, ତତେ ଏତିକି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏ ଜାମୁ ଗଛର ସବୁ ଜାମୁପାଳି ନେଇଯିବି। ଏବେ ମତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପାରା ରାଜି ହେବାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ 2ଟି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାମୁ ଗଛ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ପାରା ଆସି ତାର ସବୁ ଜାମୁ ତୋଳି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆରେ କଣ ହେଇଗଲା? କିଏ କିଏ ମୋର ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ ସେ କାଠୁର ଚଢ଼େଇକୁ ଜାମୁ କେମିତି ଦେବି? ସେ ମତେ ଆଜି କାଟିଦେବ। କାନ୍ କାନ୍, ଆହୁରି ବେଶୀ କରି କାନ୍। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କେତେବେଳେ ସେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼େଇ ଆସି ତତେ କାଟିବ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଜାମୁ ଗଛର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲା। ଜାମୁ ଗଛ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ଜାମୁ ଚୋରି ହେବା କଥା କହିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦନି ଜାମୁ ଗଛ, ସେ ଚୋରକୁ ଧରିପାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମତେ କହିପାରିବ ସେ ଚୋରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଧରିବି? ତେବେ ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଯୋଉଠି ବି ଜାମୁ ପଡ଼େ ତାର ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ। ଯାହା ଦେହରେ ବି ତୁ କଳା ଦାଗ ଦେଖିବୁ, ଜାଣିବୁ ସେ ମୋର ଜାମୁ ଚୋରି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ଚୋରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ପାରା ବସିଥିଲା। ତା ଦେହରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କିରେ ପାରା, ତୋର ଧଳା ଦେହରେ ଏମିତି କଳା ଦାଗ କଣ ଲାଗିଛି? ତୁ ସେ ଜାମୁ ଗଛର ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରିଛୁ କି? କଣ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନା ନା, ମୁଁ କାହାର ବି ଜାମୁ ଚୋରି କରିନି। ଏସବୁ କଳା ଦାଗ ଏମିତି ହିଁ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ତୁ ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ଯା ଏଠୁ। ସତ କଥା କହ ପାରା, ଯଦି ନ କହିବୁ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଡାକିବି। ଚୋରି କରିବା ଅପରାଧରେ ତୁ ଏବେ ଜେଲ ଯିବୁ। ତୋ ଦେହର ଏଇ କଳା ଦାଗରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତୁ ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ପୋଲିସର କଥା ଶୁଣି ପାରା ଭୟରେ କାନ୍ଦିଲା। ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କଥାରେ ପଡ଼ି ଜାମୁ ଗଛର ସବୁ ଜାମୁ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଜାମୁ ଏବେ ହିଁ ଆଣି ଦଉଛି, ମତେ ଜେଲକୁ ପଠାନି। ଏମିତି କହି ପାରା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଜାମୁ ଆଣିଦେଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ଧରି ଜାମୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଛି ଛି, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏତେ ଖରାପ। ସେ ମତେ ହିଂସା କରି ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଖିବୁ ଚଢ଼େଇ, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ନିଜ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାଃ ଜାମୁ ଗଛ, ସତରେ ତୁ ତ କଥା ରଖିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଜାମୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ଜାମୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଜାମୁ ନେଇ ଯିବାର ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ଏ ଲୋଭୀ କାଉ ମୋର କାମ କଲା ନାହିଁ। ଜାମୁ ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ଚାଲି ପାରୁଥାନ୍ତି, ଆଗ ଯାଇ ଏଇ ଜାମୁ ଗଛ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜାମୁ ଗଛକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସମୟରେ ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁନି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କରଡ଼ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆ। ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଜାମୁ ଗଛ କରଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଜାମୁ ଗଛରେ ଫଳ ନଥିବାରୁ ଯେତେ ଜୋରେ ପବନ ବହିଲେ ବି ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଫଳିଥିବାରୁ ସେ ଗଛଟି ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳିଗଲା। ପବନର ବେଗ ସହି ନ ପାରି ଗଛଟି ପୁରାପୁରି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଏ କଣ ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ଜାମୁ ଗଛକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିଯିବି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ମରିଗଲା। ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାମୁ ଗଛଟି କହିଲା, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼େ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଜାମୁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତା କଳା ଜାମୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଜାମୁ ଗଛର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ନ ପାଇଲାରୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛି।
କିଏ ଅଛ? ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ଏମିତି ସେ ବାଦଲ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଏକ କଳସୀରେ ପାଣି ଧରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ବାଦଲର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ। ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ନ ପାଇଲାରୁ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଣ, ତୁମେ ବାଦଲ ହେଇ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ବାଦଲକୁ କଣ ଶୋଷ ଲାଗେ? ଏ କଥା ମୁଁ ନୂଆ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବାଦଲ ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ କଥା କହିପାରି। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଦଲ ରାଣୀ ମତେ ଏଠାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଓ ଏମିତି କଥା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାଦଲ, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ କଳସୀ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାଅ। ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଲେ ତୁମେ ନଦୀକୁ ଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ବାଦଲକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ବାଦଲକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ନଦୀକୁ ଯାଇପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, କାଲି ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତୁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଥା। ତାପରେ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଦଲର କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା, ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ମା, ମୋର ବି ଆଈ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଆଜି ଆମେ ଆଈ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ଆଜି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତୁମ ଆଈ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ପାଗ ଭଲ ଦେଖି ଆମେ ତୁମ ଆଈ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ କଣ ପାଇଁ? ବାହାରେ ଦେଖ କେତେ ଖରା ଦେଉଛି। ଆଜି କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ବାଦଲର ସବୁ କଥା ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁନି। ମା, ଆମେ ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଅ, ହେଲେ ଶୁଣ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ମା। କୁନି, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ମିଛ କହିଲେ। ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଭାବେ, ବାଦଲ କଣ କେବେ ପାଣି ପିଇପାରେ? ହଁ ମୁନି, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆଈ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବା? ମୋର ତ ରାସ୍ତା ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋର ରାସ୍ତା ଠିକ ମନେ ଅଛି। ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଥକିଗଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାଘ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ କଣିଆ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଏଠି ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଏମାନେ ଉଡ଼ି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଆଗ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ଭୁଲେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଠି ମୁଁ ଆରାମରେ ଏ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇପାରିବି। ବାଘ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ନା ନା, ଆମକୁ ଖାଅନି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରେନି, ଓଲଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳେ। ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ତମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖେଳିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ତୁମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? ଚାଲ କୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା। ମତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ମୁନି, ଦେଖେ ଆକାଶ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଈ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ନ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯିବା। ବାଘ, ଆମେ ଆଜି ଆଈ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, କାଲି ଫେରି ଆସିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ତୁମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିବି। ତମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ବାଘ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଗଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଈ କହିଲା, କିରେ କୁନି ମୁନି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି? ତମ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ଆଈ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ।
ଆସିନି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କଥା ମା ଜାଣିନି। କଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ ମାକୁ କିଛି କହିକି ଆସିନ? ତମ ମାନଙ୍କ ମା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲଣି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆରାମ କର। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ନେଇ ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେ କଣ, ଆକାଶ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଯାଇ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲେନି? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। କାଉ ଭଉଣୀ ଘରେ ଅଛ କି? ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଚିକି ସକାଳୁ ହିଁ ଘରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ପାରା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠି ବି ସେ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ଏମିତି ସେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, କୋଉଠି ବି ସେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ତାହେଲେ କଣ ସେମାନେ ନିଜ ଆଈ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, ଯଦି ସେଠି ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଯିବି ମୋ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ମା ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏକ ଜାଲରେ ଅଟକିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସେଇ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ, ମୋ ଜାଲରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଲ ନେଇ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ମୁଁ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହେଲା, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବିନି, କାଲି ଖାଇବି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମତେ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଯାଏ ଏବେ ଏଇ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ସେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଛୁଆମାନେ ମତେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବେନି। କାଲି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ଭଗବାନ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ। ମା ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କଣ, ପିଞ୍ଜରାର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା କେମିତି? ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରିଗଲା। ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ମା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ତା ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାରେ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ଧଇଁ ସଇଁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ମା କେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ବି ମାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ନ କହି ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଆମେ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଜାଣିଛ ମା, ରାସ୍ତାରେ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଗୋଟେ ଭଲ ବାଘ ସହ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକୁଥିଲା ମା। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଆମେ ଆଈ ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତା ପାଖରୁ ଚକୋଲେଟ ନେବୁ। କଣ କହୁଛ ତମେ ମାନେ? ବାଘ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକୁଥିଲା? ମୁଁ ନ ଆସିଥିଲେ ତ ବାଘ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଆଈ ଘରକୁ ଯାଅନି, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଲୁଚିକି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ମା, ଆମେ କାନ ଧରୁଛୁ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବୁନି। ସବୁବେଳେ ତୁମ କଥା ମାନିବୁ। ତୁମକୁ ନ କହି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ସେତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ଦିନେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବନି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ବାଘ ଜଗିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବାନି, ଆମେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଦଲ ଘର ଅଛି। ଏ କଣ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଘର। ହେଲେ ବାଦଲ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ସେତେବେଳେ ମତେ ପିଞ୍ଜରାରୁ କିଏ ବାହାର କଲା? ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ
ତ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାଦଲ ଘର ଦେଇଛି। ଏ ଘରେ ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ତୁ ଏବେ ଆରାମରେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ବାଦଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ବାଦଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ବାଦଲ ଘରେ ରହିଲା।